Am I audible? Yes, sir. Okay. So in the last lecture, already we had discussed the numericals on the optical fibers. So in today's lecture, we will start our next chapter, unit number 8, that is the introduction to quantum mechanics and the nanotechnology. So basically, this chapter is divided in two parts. In the first part, we will discuss the introduction of quantum mechanics. So the first part, you know the de Broglie hypothesis. What is the de Broglie hypothesis? काय आहे de Broglie hypothesis? कशाला म्हणत होता तुम्ही? Yes, this is the de Broglie hypothesis. Yes, tell me. Yes. What is the de Broglie hypothesis? Am I audible? Yes, tell me. Yes, What is the de Broglie hypothesis? काय सांगितलं होतं तुम्हाला in the 12th standard? What is the de Broglie hypothesis? There is the dual nature of the light, that is the particle as well as wave. आपल्याला लाईटचं हे ड्युअल नेचर भेटत असतं, एक पार्टिकलच्या फॉर्म मध्ये आणि दुसरं वेव्हच्या फॉर्म मध्ये. मग जेव्हा तुम्हाला लाईटचं हे नेचर पार्टिकलच्या फॉर्म मध्ये ऑब्झर्व होत असतं, तेव्हा तुम्ही कोणती इक्वेशन मेन्शन करता? You know there is the two equations for the energy. Yes, the first equation for the energy, E is equal to, yes, E is equal to h nu divided by lambda, or the h nu energy, E is equal to h nu. Again we use the second equation for the energy, E is equal to mc square. E is equal to mc square. जेव्हा तुमची लाईट ही फोटॉनच्या फॉर्म मध्ये असते, म्हणजेच पार्टिकलच्या फॉर्म मध्ये असते, तेव्हा तुम्ही E is equal to h nu हे इक्वेशन यूज करत असता. When your energy is in the form of the wave, then we can use the equation for the energy, E is equal to mc square. mc square. Yes or no? Yes. So yes, sir. sometime we observe the light in the form of the wave, and sometime we can observe that wave in the form of the particle or the associated with the particle. जर का एखादी लाईटची वेव्ह असेल तर ती वेव्ह आपल्याला काही आफ्टर सम टाइम, काही वेळानं ती आपल्याला पार्टिकलच्या फॉर्म मध्ये दिसते. ऑन द अदर साइड, जर का आपल्याला कुठे लाईटचं पार्टिकल नेचर ऑब्झर्व झालं तर तेच पार्टिकल नेचर सम टाइम पुन्हा कधीतरी आपल्याला हे वेव्हच्या फॉर्म मध्ये ऑब्झर्व होत असतं. येस, दिस इज नोन ॲज द डी ब्रॉगली हायपोथेसिस. आफ्टर दॅट वी विल डिस्कस द डी ब्रॉगली हायपोथेसिस in terms of the, or the de Broglie wave in terms of the kinetic energy. What is the formula for the kinetic energy? Yes, kinetic energy चा फॉर्म्युला काय आहे? Yes, 1/2 square. 1/2 mv square. Yes, आपल्याला त्या फॉर्म मध्ये डी ब्रॉगली वेव्ह कशी ऑब्झर्व होते हे सुद्धा आपल्याला त्याच्यामध्ये डिस्कस करायचं आहे. Then after that we will discuss the properties of the matter waves. Properties of the matter wave. And the last point, that is the Davison-Germer experiment. Already we have discussed in the 12th standard the Davison-Germer experiment. What is that Davison-Germer experiment? काय आहे तो Davison-Germer experiment? Yes, what is that Davison-Germer experiment? काय सांगत होता तुम्ही Davison-Germer experiment मध्ये? There is the one tungsten filament. When we hit that tungsten filament, then there is the electron gun. Through that electron gun, the electrons are generated. That generated electrons are strikes on the nickel crystal. You know that there is the one nickel crystal. Around that nickel crystal, there is the circular scale.
When that electrons, generated electrons, are strikes on the nickel crystal, then there is the scattering phenomenon, and that scattered electrons, secondary electrons, are reflected or the scattered in all the possible direction of that nickel crystal. So already there is the one circular scale around that nickel crystal. On that circular scale, there is the movable electron detector. We can detect the electron, that scattered electrons, through that detector at different angles with different potential difference. वेगवेगळ्या अँगल वरती आपण वेगवेगळ्या पोटेन्शियल डिफरन्स न ते स्कॅटर झालेले इलेक्ट्रॉन काय करतो आपण डिटेक्ट करतोय. And we can observe there is the hump like structure, maximum hump like structure at the condition when your voltage is 54 volt or the potential difference is the 54 volt and your angle is 50 degree. Yes or no? हे स्टडी केले का नाही तुम्ही? Yes, there is the interference phenomenon. तिथे काय होतं तुम्हाला interference phenomenon observe होतो, and we can observe there is the dual nature of the light particle as well as the wave. Hump like structure म्हणजे कसला असतो? Yes, hump like structure. We can observe the hump like structure. 12वीला झाले की रे तुम्हाला? तुम्ही 12वी ऑनलाईन नाही स्टडी केली, थेरॉटिकल स्टडी केले, म्हणजे इन प्रेझेंट स्टडी केली. सो hump like structure म्हणजे कसलं असतं? Like back of the camel. Yes, very good. Like the back of the camel. तो जो उंट असतो त्याच्या पाठीचा कणा असतो ना, त्या पाठीच्या कण्यासारखं आपल्याला जे स्ट्रक्चर ऑब्झर्व होतं त्याला आपण म्हणतो हम्प लाईक स्ट्रक्चर. मग ते स्ट्रक्चर आपल्याला मॅक्झिमम कोणत्या पॉइंटला ऑब्झर्व होतं? ते स्ट्रक्चर आपल्याला ऑब्झर्व होते, पण मॅक्झिमम कुठे ऑब्झर्व होतं, कोणत्या कंडिशन ऑब्झर्व होतं? when your potential difference is 54 volt and your angle is 50 degree. मग आपण म्हणतो तिथं तुमचा इंटरफरन्स फेनॉमेनॉन. So this is the Davison-Germer experiment. In the second part of this chapter, that is the introduction to nanotechnology, we will discuss the introductory part of the nanotechnology. After that, there are 3 different types of the carbon nanotubes. One table is very important. And after that, we will discuss the applications of nanotechnology in the various fields, like textile, cosmetics, medical, space. या ज्या काही वेगवेगळ्या फील्ड्स आहेत, याच्यामध्ये या नॅनोटेक्नॉलॉजीचे काय काय ऍप्लिकेशन्स आहेत ते आपल्याला इथं डिस्कस करायचे आहेत. सो बिफोर वी डिस्कसिंग द चॅप्टर, प्लीज राईट डाऊन द असाइनमेंट क्वेश्चन्स बेस्ड ऑन दिस चॅप्टर. Write down the assignment questions based on this chapter. Last शेवटला आहेत बघा assignment questions या चॅप्टरचे. The first question, please write down the first question. Explain de Broglie hypothesis and matter waves. Explain de Broglie hypothesis and matter waves. Explain de Broglie hypothesis and matter waves. Second question, explain matter waves in terms of kinetic energy and thermal equilibrium. Explain matter waves in terms of kinetic energy and thermal equilibrium. Third question, what are the different properties of the matter de Broglie waves or the matter waves? इथे तो क्वेश्चन नाहीये, पण तो आपल्याला पॉइंट डिस्कस करायचा आहे. व्हॉट आर द डिफरंट प्रॉपर्टीज ऑफ द matter waves? Next question, explain in details
Explain in details Davison-Germer experiment. Explain in details Davison-Germer experiment. These are the questions based on the quantum mechanics. Okay, these 4 questions are based on the quantum mechanics. Next question, explain with neat diagram. Explain with neat diagram types of carbon nanotubes. Types of carbon nanotubes. And the last question, write down the applications of nanomaterials. Write down the applications of the nanomaterials. Write down the applications of the nanomaterials. लिहून झाले की मला सांगा. Sir, assignment submission link. I will provide. सर्वजण एक गुगल फॉर्म तयार करून त्याच्यामध्ये डाटा एंट्री करून खाली लास्टला एक अटॅचमेंट देतात का की त्याला तिथं फाईल अटॅच करण्यासाठी. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके. आपल्या सब्जेक्टला सुद्धा सेम फॉर्मॅट एक गुगल फॉर्म तयार करतो, वरती डिटेल्स आणि एक अटॅचमेंट साठी ऑप्शन देऊन सेंड करतो तुम्हाला. ॲज पॉसिबल ॲज जेवढे होतील तेवढे पटकन असाइनमेंट तुमचे सबमिट करा. झाले सर. झाले. ओके ठीक आहे. So in today's lecture we will discuss the second part, that is the nanotechnology. In the next lecture we will discuss the first part. Okay, ठीक आहे. जेव्हा आपण एखादं नॅनो मटेरियल आहे म्हणतो किंवा नॅनो साईज आहे म्हणतो, त्या मटेरियलची त्या पार्टिकलची जी साईज असते ती कितीच्या रेंज मध्ये असली पाहिजे, तर आपण त्याला नॅनो 10⁻⁹ 10⁻⁹ एक रेंज असते. ऍक्च्युली ती नॅनो मधली स्केल झाली, पण कितीच्या रेंज मध्ये असली पाहिजे साईज, कितीच्या रेंज मध्ये असली पाहिजे की त्याला आपण म्हणू यस दिस इज द नॅनो मटेरियल और द नॅनो पार्टिकल. यस, एनी आयडिया? यस. त्याचं डायमेन्शन कितीच्या रेंज मध्ये असलं पाहिजे, त्या मटेरियलचं डायमेन्शन कितीच्या मटेरियल डायमेन्शन, त्या मटेरियलचं डायमेन्शन हे कितीच्या रेंज मध्ये असतं. येस. So in the recent years, nanotechnology has become one of the most important and the exciting forefront field based on the interdisciplinary science. So the nanotechnology is the technology of a material dealing with very small dimension of that material, and the dimension of that material is in the range of 1 to 100 nanometer. Okay, please listen, be carefully for the MCQ. नॅनोटेक्नॉलॉजी ही अशी एक टेक्नॉलॉजी आहे की त्याच्यामध्ये जे आपण डिस्कस करतो, जे स्टडी करतो, त्या मटेरियलचं जे डायमेन्शन असतं त्या डायमेन्शनची रेंज असते 1 नॅनोमीटर टू 100 नॅनोमीटर. जर का या रेंज मध्ये त्या मटेरियलचं डायमेन्शन असेल तर त्याला आपण म्हणतो नॅनो मटेरियल्स.
किंवा याच्यावरती जे आपण एक्सपेरिमेंट्स करतो, डिस्कशन करतो, त्याला आपण काय म्हणतो, नॅनो टेक्नॉलॉजी. When at least one of the dimension of any type of material is reduced equal to or the below 100 nanometer, equal to the or below the 100 nanometer. So it's mechanical, thermal, optical, magnetic, and other properties changes at the some size characteristics of that material. ओके, आपण एखादं बल्क मटेरियल घेतलं आणि त्या जर बल्क मटेरियलच्या आपण काही प्रॉपर्टीज लाईक मेकॅनिकल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, या जर प्रॉपर्टीचा स्टडी केला आणि आपण त्याच्यावरून काही ऑब्झर्व केले, कोणत्या मटेरियलचं, त्या बल्क मटेरियलचं, एखाद्या बल्क मटेरियलचं, तर आपल्याला काहीतरी समवॉट ऑब्झर्व होते किंवा त्याच्यावरून आपण काहीतरी कन्क्लुजन हे करूयात. पण जे आपण बल्क मटेरियल घेतलेलं आहे त्याच बल्क मटेरियलचं नॅनोच्या रेंजमध्ये त्याचे पार्टिकल्स घेतले, नॅनो साईज मध्ये जर तेच बल्क मटेरियल जर आपण घेतलं, तर मला सांगा त्या मटेरियलच्या ह्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत, मेकॅनिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी किंवा फिजिकल प्रॉपर्टी, ह्या बल्क मटेरियल सारख्या राहतील का चेंज होतील त्याच्यामध्ये? येस येस, काय वाटेल तुम्हाला? समजा मी एक बल्क मटेरियल घेतलेलं आहे की ज्याची साईज ही नॅनोच्या रेंज मध्ये नाही, आणि त्या बल्क मटेरियलच्या मी प्रॉपर्टी ऑब्झर्व केल्या, चेक केल्या प्रॉपर्टी, मला काहीतरी प्रॉपर्टी भेटल्या. मी नेक्स्ट सेकंड एक्सपेरिमेंट कशावरती केला? जे बल्क मटेरियल घेतलं होतं तेच मटेरियल घेतलं, पण ते नॅनोच्या साईज मध्ये घेतलं की ज्याचे डायमेन्शन किंवा ज्याची साईज ही 1 नॅनो टू 100 नॅनोमीटर या रेंज मध्ये आहे, आणि त्या मटेरियलच्या मी पुन्हा प्रॉपर्टी चेक केल्या, तर बल्क मटेरियलच्या प्रॉपर्टी आणि त्याच नॅनो मटेरियलच्या प्रॉपर्टी ह्या सारख्या असतील का डिफरंट असतील? येस, एनी आयडिया? Different. डिफरंट असतील. ओके, एनी अदर? Same असते. सेम असते. ओके, अजून कोण? काय आयडिया? काय आयडिया? ऍक्च्युली सेम असाय पाहिजेत का डिफरंट असाय पाहिजेत हे मला सांगा फर्स्ट. सेम. सेम असायला पाहिजेत. येस, बरोबर आहे, ठीक आहे. Yes. वाय, काय का ते सेम असायला पाहिजे? त्या प्रॉपर्टी सेम का असायला पाहिजे? ओके, ठीक आहे. आता आपण रिसेंटली जास्तीत जास्त मटेरियल हे नॅनो टेक्नॉलॉजीचं मटेरियल यूज करत आहे का अदर ज्या ओल्ड टेक्नॉलॉजी आहेत ज्यांची साईज हे नॅनोपेक्षा जास्त आहे, त्या टेक्नॉलॉजीचं मटेरियल आपण यूज करतो? नॅनो टेक्नॉलॉजी. Nanotechnology. इफ वी टेक वन एक्झाम्पल, तुम्ही जो गॉगल यूज करत असता त्याचं कलर अपीअरन्स वगैरे चेंज होत असते बघा, म्हणजे त्याच्यावरती काहीतरी पार्टिकल स्प्रे केलेला असते, मग त्याची रेंज कोणती असते? नॅनोची रेंज असते. तुम्ही कॉस्मेटिक्स यूज करत असता, ठीक आहे, कॉस्मेटिक्स यूज कशासाठी यूज करता हो तुम्ही? कॉस्मेटिक्स कशासाठी यूज करत असता? शायनी अपीअरन्स येण्यासाठी किंवा अल्ट्रासोनिक्स किंवा सनलाइट पासून स्किनला प्रोटेक्ट करण्यासाठी यूज करत असतात. पण ते जे कॉस्मेटिक्स असते त्यांच्या पार्टिकलची साईज कसली असते? साईज ही जास्त असते का नॅनो मध्ये असते? नॅनो मध्ये असते. ओके, तुम्ही जे आपण सोलर सेल जे यूज करत असतो, स्ट्रेट रस्त्याच्या कडेने वगैरे असे दिवे असतात बघा, ती बॅटरी वगैरे यूज केली जाते, वरती सोलरचा पॅनल असतो, त्याच्यावरची जी कोटिंग असतं की त्या कोटिंग वरती जेव्हा तुमची सनलाइट स्ट्राईक होत असते आणि लाईट एनर्जी इज कन्व्हर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी असं काही होत असतं, तेव्हा त्या प्लेट वरती कोणत्या साईजचं मटेरियल यूज कोट केलेलं असतं? ते तिथं नॅनो मटेरियल कोटिंग केलेलं असतं. माझा आवाज मध्ये मध्ये ब्रेक होतोय का?
येस No, नाही. sir. नो कंटिन्यू होतं ना. ओके ठीक आहे. बघा आता हे आपण नॅनो मटेरियल्स कुठे यूज केलेत हे मी तुम्हाला सांगितलं. आता बघा आपण सांगितलं गॉगल वरती जो अपीअरन्स येत असतो, शायनी अपीअरन्स येत असतो, त्याच्यावरती काहीतरी पार्टिकल स्प्रे केलेले असतात म्हणून येत असतो, किंवा एखादी कार असते तिच्या कलरसाठी नॅनो पार्टिकल्स कोट केलेले असतात. जर का तेच मटेरियल जर का आपण बल्क मध्ये घेतलं तर तसा शायनी अपीअरन्स येईल का हो? येईल का? आपल्या नाही. स्किनला जर आपण कॉस्मेटिक्स हे नॅनोपेक्षा मोठे जर पार्टिकल ज्यांची साईज जास्त आहे ते जर युज केले तर आपल्या स्किन वरती तसं शायनी अपीअरन्स येईल का हो? नाही येत. म्हणजे प्रॉपर्टी ह्या चेंज झाल्या पाहिजेत का नको आहेत? Yes. येस, प्रॉपर्टी या चेंज झाल्या पाहिजेत. जर प्रॉपर्टी नाही चेंज झाली तर मग आपण ते नॅनो मध्ये कशासाठी जायचं? मग काय उपयोग आहे नॅनोचा त्याच्या एवढं जाण्यासाठी? नॅनो टेक्नॉलॉजी जे मटेरियल आपण युज करत असतो ते तयार करण्यासाठी जस्ट 1 मिनिट हा, तो ट्रॅक्टर चाललाय मी हे करतो. ओके ओके मी ऑडिबल? येस. ते जे नॅनो मटेरियल तयार करत असते ते काय असं सहजासहजी सिंपल एक्सपेरिमेंट न करता येत नसते. त्याला वेल इक्विप्ड आणि वेल सॉफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स यूज करावे लागते, तेव्हा कुठे आपल्याला ते नॅनो मटेरियल्स भेटत असते. सो इफ द साइज ऑफ द मटेरियल चेंजेस then there is the change in the property of that material. पण कधी? when the size of that material is in the range of nano. जर का नॅनो मध्ये साईज गेली तरच त्या मटेरियलची प्रॉपर्टी काय होत असते? चेंज होत जाईल असते आणि ती प्रॉपर्टी चेंज झालीच पाहिजे. ओके, नाउ वी गो टू द अवर ऍक्च्युअल टॉपिक पॉइंट. Okay, see here. So this is the introductory part of the nanotechnology. So in recent years, nanotechnology has become one of the most important and the exciting forefront field based on the interdisciplinary science. So the nanotechnology is the technology of materials dealing with very small dimension materials, usually in the range of 1 to 100 nanometer. So its mechanical, thermal, optical, magnetic, and other property changes at some size characteristics that of the materials. Okay, now we go to the first point, the carbon nanotubes and its classification. याच्यामध्ये आपण हा जो सेकंड पार्ट आहे याच्यामध्ये हे एकच पॉइंट आहे आणि त्याचा फक्त जो टेबल आहे इथं तो टेबल सर्वात जास्त इम्पॉर्टंट आहे. याच टेबलवरती तुम्हाला एक 5 ते 6 एमसीक्यू विचारले जातात. याच्या व्यतिरिक्त या चॅप्टर वरती तुम्हाला एमसीक्यू जास्तीत जास्त विचारले जाणार नाहीत. हा जो टेबल आहे इथं याच्यावरतीच तुम्हाला एमसीक्यू विचारले जाते, किंवा जेव्हा थेरी क्वेश्चन विचारला जातो नॅनो टेक्नॉलॉजी वरती तेव्हा हाच टेबल तुम्हाला विचारला जातो. क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बन नॅनोट्यूब्स. You know the carbon material. How was the structure of that carbon material? कसं असतं स्ट्रक्चर त्या कार्बन मटेरियलचं? कसं असतं? How was the structure of the carbon material or the carbon? किंवा कार्बन कुठं असतो? कशाला आपण म्हणतो कार्बन मटेरियल आहे? ग्राफाइट. ग्राफाइट. येस, व्हेरी गुड. ग्राफाइट. डायमंड. येस, व्हेरी गुड. मग त्याचं स्ट्रक्चर कसं असतं? How was the structure of that graphite or diamond? हेक्सागोनल लाईक असतं का असं? असं स्ट्रक्चर असते का? सेम hexagonal Yes, like? sir. Yes. Okay. So basically, there are 3 different types of the carbon nanotubes. So first, armchair, zigzag, and helical. These are the 3 different types of the carbon nanotubes. Depending upon the way of folding, how we fold,
हे जे स्ट्रक्चर आहे, हे जे तुमचं ग्राफाईटचं किंवा कार्बनचं स्ट्रक्चर आहे, या स्ट्रक्चरला आपण कोणत्या प्रकारे फोल्ड करतो, कसं फोल्ड करतो, त्याच्यावरून या कार्बन नॅनो ट्यूबचे 3 डिफरंट टाइप्स आहेत. ओके, इफ वी फोल्ड, पहिल्यांदा जर का आपण फोल्डिंग पॅरलल एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस, इफ वी कन्सिडर द एक्स ऍक्सिस अँड वाय ऍक्सिस, जर का त्याच्यानुसार जर फोल्ड केलं, देन वी गॉट द झिगझॅग कार्बन नॅनो ट्यूब्स लाईक दिस स्ट्रक्चर. हे स्ट्रक्चर आपल्याला ऑब्झर्व होईल, झिगझॅग स्ट्रक्चर और द झिगझॅग कार्बन नॅनो ट्यूब्स. ओके, हे जे तुम्हाला पिक्चर ऑब्झर्व होते स्क्रीनवरती, ते आहे तुमच्या झिगझॅग कार्बन नॅनो ट्यूबचं स्ट्रक्चर आहे. सो याची स्पेशालिटी तुम्ही काय लिहिणार, याच्याबद्दल काय लिहिणार तेव्हा? सो these are formed for the theta angle is equal to 0 degree and chirality. What is mean by the chirality? Not a chirality. Okay, chirality म्हणा किंवा chirality म्हणा. What is mean by the chirality? Chirality आपण chiral कशाला म्हणतो? Chiral आणि achiral. Symmetric. Yes, very good. Symmetric. Symmetric means chiral. So these zigzag carbon nanotubes are the symmetric और द किंवा सिमेट्री आपण म्हणतो, किंवा त्याला काय म्हणणार तुम्ही, कायरॅलिटी म्हणणार. A,0 that is by folding the parallel to x-axis, by folding the parallel to the x-axis. The name zigzag has been given due to the zigzag arrangement of the carbon atoms. Zigzag arrangement of the carbon atoms. हे कार्बनचा पहिला अटम आहे, दुसरा, तिसरा, चौथा, पाचवा, सहावा. हे कार्बन ॲटम्स आपण कसे कनेक्ट केले तो झिगझॅग पॅटर्न मध्ये कनेक्ट केलेत का अदर कोणत्या पॅटर्न मध्ये कनेक्ट केलेत? झिगझॅग पॅटर्न मध्ये कनेक्ट. सो वी कॉल दिस इज द झिगझॅग कार्बन नॅनो ट्यूब. याच्यामध्ये अँगल किती असतो? 0 डिग्री असतो. आणि कायरॅलिटी काय असती? 1,0. सेकंड टाइप इज द आर्मेचर कार्बन नॅनो ट्यूब्स वेअर युअर अँगल इज π/6. इन केस ऑफ द armature carbon nanotubes, angle theta is equal to π/6 and the chirality A,A. Chirality A,A. See here, this is the picture. आपण ते जे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आहे, हे जर का फोल्ड केले y ऍक्सिस न, तर आपल्याला कसं ऑब्झर्व होते? हे कायरॅलिटी सारखं ऑब्झर्व होते, लाईक दिस ऑब्झर्व होते. सो ही इन केस ऑफ द armature, your angle is π/6 and the chirality is A,A. And the last type is the helical carbon nanotube where angle theta is always between the 0 and the π/6. π/6 मध्ये किती डिग्री होते? 30 डिग्री होते का? π/6 means 30 sir. degree वर होता. Yes, π/6 means 30 degree. So in case of the helical carbon nanotube, your angle is always between the 0 and the π/6. So here chirality is A,B. A,B. Okay, see, this table is very important. हा टेबल तुम्ही नोट डाऊन करून घेतला तरी चालेल किंवा याचा स्क्रीनशॉट घ्या. याच्यावरतीच तुम्हाला MCQ विचारले जाते. काय MCQ विचारले जाईल? की zigzag, what is the angle for the zigzag? So your answer is 0 degree. What is the angle for the armature? 30 degree. What is the angle for the helical? In between the 0 and 30. In between the 0 and 30. So helical हे कसं आहे? अकायरल आहे का कायरल आहे? So your answer is the chiral. Armature again chiral and the zigzag is the again a chiral. हा टेबल तुम्ही प्लीज नोट डाऊन करून घ्या. जे काही MCQ तुम्हाला नॅनो टेक्नॉलॉजी वरती विचारले जातील ते फक्त आणि फक्त याच टेबलचे असतील. ओके, ओव्हर घेतलाय तुम्ही लिहून किंवा टेक अ वन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड. Yes. Yes. Over. Yes, sir. Okay. Now Yes, we go to sir. the last part of the second part, that is the applications of the nanotechnology in the various fields like electronic, energy, automobile, space, and medical.
वेअर इज द यूज ऑफ नॅनो टेक्नॉलॉजी इन द इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये आपण नॅनो टेक्नॉलॉजी कुठे यूज करत असतो? तुम्ही पहिल्यांदा एक टीव्ही बघत होता, तो कसा होता? कलर होता का ब्लॅक अँड व्हाईट होता? ब्लॅक अँड व्हाईट. कलर होता का Black ब्लॅक and अँड व्हाईट white. होता? ब्लॅक अँड व्हाईट होता. ओके, ठीक आहे. तुम्हाला माहिती आहे का पहिले कम्प्युटर असायचा आणि त्याची साईज किती होती? असं ऐकून आहे का तुम्ही? कम्प्युटरची साईज किती असायची? केवढा मोठा असायचा? एका रूम एवढा मोठा असायचा कम्प्युटर. आता आता जी कम्प्युटरची साईज रिड्यूस होत आली, केवढी आहे आता सध्या आपण जर कम्प्युटर घ्यायचं म्हटलं तर त्याची साईज जर बघितली तर केवढी असते मिनिमम? केवढ्या साईजचा भेटतो आपण आपल्याला कम्प्युटर? मॉनिटर मोठे आले, युपीएस आला, परत त्याच्यानंतर लॅपटॉप मध्ये कन्वर्ट झाला, त्याच्यानंतर नोटबुक मध्ये आलं, म्हणजे ही साईज कमी कमी होत गेली. कशामुळे ती साईज कमी होत गेली? जे काही Nanotechnology. त्याच्यामध्ये कंपोनेंट यूज करत गेले, त्या कंपोनेंटची साईज डिक्रीज होत गेली. साईज ही काय होत गेली डिक्रीज होत गेली. आपला टीव्ही असायचा, मोठा बॉक्स असायचा टीव्ही, पण आता काय आला? एलईडी आले, एलसीडी आला. कशामुळे शक्य झालं? ड्यू टू द नॅनो टेक्नॉलॉजी. साईज कमी होत गेली कारण त्याच्या आतमध्ये जे काही आपण कंपोनेंट यूज करत होतो त्या कंपोनेंटची साईज कमी झाली. पहिला आपण ब्लॅक अँड व्हाईट टीव्ही बघत होतो, नंतर आपण कलरचा टीव्ही बघायला लागलो. का? ड्यू टू द नॅनो पार्टिकल्स ऑन दॅट स्क्रीन जी असते त्याच्यामध्ये नॅनो पार्टिकल्स असते, त्याच्यामुळे आपल्याला ते कलर मध्ये दिसत असतं. जस्ट 1 मिनिट, कुठे गेले आपले? माय स्क्रीन इज विजिबल? येस और नो? No, sir. नो सर. Okay. No, just one minute. Okay, I think visible. Yes. So in case of the applications of nanotechnology in the field of the electronics, the flat panel television or the computer monitors are fruits of the nanotechnology. Fruits of the nanotechnology. The quantum computers based on the nanotechnology, which will be more powerful than the existing computers. So the nanoparticle coating used on the TV screens or the monitors have better properties in terms of the color quality and resolution than the microparticle coating. Microparticle coating. So these are the very important applications of the nanotechnology in the field of the electronics. So what are the applications of the nanotechnology in case of the energy? Energy मध्ये आपण nanotechnology कुठे यूज करतोय? So as we know that the natural energy sources like oil, coal, natural gas are limited and deflating very fast. So that we have to look for the alternative sources like solar cell or the hydrogen based fuels. आताच मी तुम्हाला सांगितलं होतं सोलार सेल मध्ये जे आपण पॅनल यूज करत असतो त्या पॅनल वरती कोणतं मटेरियल कोटिंग केलेलं असतं? तर तुमचं नॅनो मटेरियलचं कोटिंग यूज केलेलं असतं. म्हणजे आपण ह्या नॅनो टेक्नॉलॉजी थ्रू एनर्जी सुद्धा अचीव करू शकतोय का? येस. सो दिस इज द ऍप्लिकेशन ऑफ नॅनो टेक्नॉलॉजी इन द फील्ड ऑफ द एनर्जी. नेक्स्ट, द हायड्रोजन इज गुड सोर्स ऑफ द फ्युअल फॉर द ऑटोमोबाईल्स अँड द अदर transportation purposes, as the storage of hydrogen is not an easy job, so it is stored in the carbon nanotubes. Okay, जो हायड्रोजन आपण यूज करत असतो ऑटोमोबाईल्स मध्ये किंवा ट्रान्सपोर्टेशन पर्पज साठी, तो जो हायड्रोजन आहे तो इझिली आपण स्टोअर करून ठेवू शकत नाहीये. मग त्याच्यासाठी आपण काय यूज करतो? तर त्याच्यासाठी आपण यूज करतो कार्बन नॅनोट्यूब्स. So this hydrogen is stored in the carbon nanotubes. Again, this is the very important application of nanotechnology in the field of the energy. So what are the applications of nanotechnology in automobiles? Automobiles मध्ये आपण nanotechnology कुठे यूज करत असतो? You know the shiny glasses. आज असतं बघा, एखादी जर गाडी चाललेली असते तर सहजासहजी आपल्याला ट्रान्सपरंट अदर साइडचा कोण दिसतं का किंवा त्या गाडीच्या आतमध्ये कोण आहे हे समजतंय का हो आपल्याला? नाही समजत आपल्याला. का समजत नाही हो? का तर ते गाडीचे जे काचा असतात ना त्याच्यावरती हे नॅनो पार्टिकल्स स्प्रे केलेलं असतं, त्याच्यामुळं ते शायनी अपीअरन्स आणतं. किंवा आपण म्हणतो बघा जे
कलर्स असतात, गाड्यांचे जे कलर्स असतात, त्या कलर्स मध्ये सुद्धा आपण हे नॅनो पार्टिकल्स यूज करत असतो. सो द बॉडी and the structural part of the car are made of steel, some alloys, rubber, plastic. So the body structure should be strong, rigid, of desirable shape and size. As nano composite have mechanical strength better than the steel, attempts are made to make composites that can replace the steel. So the cars can spray painted with nanoparticles which provide smooth, thin, attractive coating. So there is a possibility of applying a small voltage to change the color of the car as a desired. So these are the applications in the field of the automobiles. Like in the medical, again we use the nanomaterials or the nanoparticles to image certain parts of the body, like dentistry, bones. So nanophosphorus are being used. The early detection of cancer is possible due to the nanotechnology based analysis. Some nanotechnology based tests are being developed which appears to be extremely simple, specific, and fast. In the field of the textile, again we use the nanotechnology. So the nanoparticles added cloths give the pleasant look and also comfort. The cloths made up of special threads and dyes, which are product of nanotechnology, do not require ironing or the nor frequent cleaning, called as the smart cloths. Like in the cosmetics, again we use the nanotechnology. So the zinc oxide and titanium oxide particles or the nanoparticles of fairly uniform size are able to absorb the ultraviolet light and protect the skin. So the nanoparticles based cream gives a smooth appearance. So these are the applications of nanotechnology in the various fields like cosmetics, textile, medical, space, automobile, energy, and the electronics. जर का तुम्हाला थेरी मीन्स म्हणजे जर का इन प्रेझेंट जर का तुम्हाला थेरी पेपर द्यायचे असतील तर याच्यावरती तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जातो, पण याच्यावरती एमसीक्यू विचारण्याचे चान्सेस खूप आणि खूपच कमी आहेत. आतापर्यंत या ऍप्लिकेशन्स वरती एमसीक्यू विचारलेला नाहीये. ओके, सो इज एनी डाउट? इफ एनी क्वेश्चन then please ask me. No doubt? No question? Okay, I request all, please write your name and roll number in chat box. Please write your name and roll number in chat box. Okay, only 49 messages are received, but present students are 60. म्हणजे बाकीचे जे आहेत ते चालू करून गेलेत वाटतं, आय थिंक. So day after tomorrow we will discuss the first part of this chapter, that is the quantum mechanics.
So today we stop here. Thank you.